डिस्ट्रीब्यूट जी वक् तो वड्डी खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर। कमेटी मैंबर भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी छड्ड दी है। जी हां, पहले दिन तो कमेटी मैंबरों का लगातार विरोध हो रहा सी। खास तौर पर भुपिंदर सिंह मान जो कि पंजाब के नाल संबंध रखते हैं, किसान यूनियन के नाल संबंध रखते हैं, भारतीय किसान यूनियन मान दे प्रधान ने पर लगातार सवालों के घेरे सी। तो वड्डी खबर सुप्रीम कोर्ट के वलों बनाई हुई कमेटी के नाल जुड़ी हुई भुपिंदर सिंह मान के वलों कमेटी तो अपने आप को वख कर लिया गया है। पंजाब की सियासत भी भुपिंदर सिंह मान को लेकर पखी हुई सी। अकाली दल कह रहे थे कि भुपिंदर सिंह मान कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी ने। किसान इस कमेटी को नामंजूर कर चुके सी। किसानों का कहना सी कि यह कमेटी निरपक्ष रिपोर्ट नहीं देगी। तो वड्डी खबर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के नाल जुड़ी हुई भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी छड्ड दी है। अपने आप को इस कमेटी तो वख कर लिया है। पहले दिन तो कमेटी का विरोध हो रहा सी, कमेटी मैंबरों का विरोध हो रहा सी। किसान लगातार कह रहे सी कि सानू कमेटी नहीं चाहिए है, सानू किसी भी मैंबर ते कोई भरोसा नहीं है। तो आखिरकार इस विरोध के विचाले भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी छड्ड दी है। पंजाब के नाल संबंध रखते हैं भुपिंदर सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन मान के प्रधान ने। तो लगातार इन्हां दा विरोध हो रहा सी। हालांकि चारों मैंबरों ते ही सवाल खड़े हो रहे सी। किसान जथेबंदियां कह रही सी कि जो 2 महीनों बाद रिपोर्ट दी जानी है इन्हां कमेटी मैंबरों के वलों और रिपोर्ट असी जानते हाँ। हालांकि बेशक लगातार जो कमेटी के मैंबरों के वलों भी बयान सामने आ रहे सी कि असी किसी पार्टी के नाल संबंध नहीं रखते, असी बिल्कुल निरपक्ष जांच करांगे तो जो हो सकेगा वही फैसला करांगे, वही रिपोर्ट देवांगे। 2 महीनों के विच सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सौंपण दे लई कहा सी। पहली मीटिंग जो इस कमेटी के मैंबरों के वलों 10 दिनों के विच कीती जानी सी, पर 2 दिनों बाद ही भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप को कमेटी तो वख कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के वलों कानून लागू होने तो जो स्टे लगाई गई उस तो बाद 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया। भुपिंदर सिंह मान, अनिल गनवट, डॉक्टर पीके जोशी, अशोक गुलाटी ये 4 कमेटी के मैंबर सी। पर 4 का लगातार विरोध हो रहा सी। इस सब के विचाले भुपिंदर सिंह मान ने छड्ड दिता है कमेटी तो अपने आप को वख कर लिया है। भुपिंदर सिंह मान ने कमेटी छड्ड दी है। लगातार विरोध हो रहा सी। हुण तां पंजाब की सियासत भी पक गई सी क्योंकि अकाली दल कह रहा है कि भुपिंदर सिंह मान ते अशोक गुलाटी कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह केंद्र नाल फिक्स मैच खेड रहे ने। ताजे कमेटी ने अपनी मीटिंग करनी सी पर उस तो पहला ही भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप को वख कर लिया है। विजयपाल बराड़ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। विजय, अजे तक 10 दिन होने दे विच 8 दिन बाकी ने, पहली मीटिंग होनी सी पर विरोध के विचाले भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप को वख कर लिया है। की कोई जानकारी मिल पाई है की कारण उन्होंने दस्सिया है पिछे हटन का? अमृत देखो, एक प्रेस स्टेटमेंट जिहड़ी है भुपिंदर मान वालों जारी की गई है। उस दे विच पहला तो यह जानकारी दी गई है कि मैनू जो जिम्मेवारी दी गई सी मानयोग सुप्रीम कोर्ट वालों, मैं अपने आप को उस तो वख करदा। और दूसरी गल उन्होंने उस प्रेस स्टेटमेंट दे विच लिखी है कि मैं भी एक किसान हाँ ते इस वेले जो हित ने किसानां दे या जो इस वेले इमोशनस ने, भावनावां ने, उन्होंने वेखते हुए मैं इस कमेटी तो अपने आप को वख करदा हाँ। ये उन्होंने वालों बस इन्नी प्रेस स्टेटमेंट आई है। हालांकि उन्होंने सामने आके कोई बयान नहीं दिता। असीं उन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश भी कर रहे हैं, उन्होंने नंबर बंद आ रहे हैं, पर जिहड़ी उन्हां दी टीम है उस टीम नाल साडी गल हुई है। उन्होंने ये प्रेस रिलीज जिहड़ा है सानू भेजा न्यूज़ 18 पंजाब नूं, और उन्होंने कहा कि भुपिंदर सिंह मान ने अपने आप को वख कर लिया है। बाकी इस दे पिछे बड़ियां सारियां वजह ने अमृत, जिवें पिछले दिनों के विच जिवें अकाली दल का तुसीं जिक्र कर रहे हो कि अकाली दल ने निशाना साधिया, आम लोग भी लगातार भुपिंदर सिंह मान को क्वेश्चन कर रहे थे क्योंकि भुपिंदर सिंह मान ने एक चिट्ठी लिखी सी प्रधानमंत्री नूं। वो चिट्ठी भी असी दर्शकों को दिखा रहे हाँ, पहला भी असी उस दिन भी दिखाई सी। उस चिट्ठी दे विच उन्होंने लिखा सी कि मैं खेतीबाड़ी दे विच सुधारां दा समर्थन करदा हाँ। यानी उन्हां दी जिहड़ी ओह चिट्ठी सीगी उन्हां नूं खेती कानूनां दे समर्थन दे रूप दे विच लिया जा रहा सी। और लगातार सिर्फ अकाली दल या होर पार्टियां ही नहीं, जिहड़े आम किसान ने या किसान आगू ने या होर भी जिहड़े लोग किसानी अंदोलन दे नाल जुड़े ने, वो भी लगातार इस ते सवाल चक रहे सी कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने जी अपने वालों कमेटी बना दी,
पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ BJP ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਵਿਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ, ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ 1-2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਏ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦਾ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਈ ਵਿਰੋਧ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਅਨਿਲ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਗਨਵਟ ਤੇ ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1984 ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਰੋਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਨਾਮ ਔਰ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਬਾਕੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਕਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2-3 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ 3 ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਕਹਿਰ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ। ਇਹ 3 ਨਾਮ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਸਟਿਸ ਖੈਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਗਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਕਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ
ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਿਮਾਇਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਣਨ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਭਣਕ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਖੋਗੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਖਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ BKU ਮਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ पूरी जथेबंदी एक बार विचार करेगी, तो उस विचार करने तो बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल जथेबंदी का कहना है BKU मान का कि साडा हजे कोई विचार नहीं है, क्योंकि भुपिंदर सिंह मान साडे नाल कोई भी सलाह मशवरा नहीं कर रहे सी। ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਿਆਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਜਬ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੀਆਂਪੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਚੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਦੋਹਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ, ਹਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ BKU ਮਾਨ ਦੇ, ਪਰ BKU ਮਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ BKU ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਨੋਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਰੰਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਧਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੇਕ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਵੀ ਛਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਦਬਾਅ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵਾਇਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਥਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ
ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਲਰਜੀਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਲਰ, ਅਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਇਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ BKU ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਵੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ 80 ਤੋਂ 85% ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ BKU ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ BKU ਟਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਨ ਬੈਠੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇੱਕ, ਹੁਣ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 32 ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ? 32 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਆ? ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪ 545 ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 545 ਆ 43, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 32 33 ਆ। ਸਾਥੋਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 107 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੂਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ। ਬੂਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਬਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਗਲਤ ਸੀ?
ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਵੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੁਕ ਜੂਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਤਰੀਕ ਹੈ ਔਰ 9ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਲਚਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤਾ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ 'ਚ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੜੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਲਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਿਜੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਸ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ।